youngsters not used to in that kind of society, but we have the first generation. So what I'm questioning is that, what are you planning to take the conversation in this wonderful weekend and we start next year? What are you going to take conversation? Have you prepared to have a beautiful time of conversation? I want to ask you what we are going to do. Usually you do not give me an answer, but I would like to ask Fuller to give us an answer. Yeah. Yeah. At the time you will say, I'm going to learn it from your preaching. That's all. Okay. Yeah, that should be a serious question, by the way, because we should take a good opportunity to meet together as a whole family members, especially between first generation, second, or third. We will have a wonderful, wonderful opportunities to share our fellowship and conversation. As you know, we are living in the busier and getting busier time in the world and in this society. So it may not be easy for us to have time of conversation. But still, as a first generation, I confess to you that we are not used to use that wonderful opportunities to share our deep and visionary conversation. That's why I bring up the conversation between Elizabeth and Maria. Last Sunday I preached about the Maria, the first one who heard the great Christmas. And you have heard my preaching last Sunday, and the response of Mary was so faithful, full of faith, full of trust. And also, she was obedient. At the last moment, even though she was wondering, how can as a virgin have a, baby? But at the last moment, she said, as a slave of the Lord, I accept everything you commanded me to. And today, the first thing Maria did was to run to go to Elizabeth. This is very important, phenomenon, by the way. The first thing Maria did, and the first person she went to was Elizabeth. Why? For the glory of God. The motive or the purpose of conversation is for the glory of God. As Maria, she wants to confirm what's going on and what is going to happen to herself. That's why she wanted to choose the best person to converse. As myself, I may do something other. As you yourself may have done different things. I need to converse with my husband. Besides the husband, not yet get married. There is a special and traditional wedding culture in Israel. But anyway, husband, or parents, or maybe a kind of doctor, or a full experienced person to discuss this wonderful matter and unreliable or unreasonable phenomenon. I may choose somebody else, but this Mary is quite different. Mary chose Elizabeth because she thought she might be the only person who could understand her, and the only person who was mentioned when Gabriel told her the tidings of the Lord, God the Father Almighty. So, everything I believe was guided by the Holy Spirit. Ask Him to guide herself, and ask the Lord to give her more wisdom. So that's why she chose Elizabeth. For the glory of God and for His performance of wonderful Christmas, on the birth of Jesus Christ. And second thing is because the result of conversation, as you might have read already, the result was so great. She was not hindered, she was not hurt, she was
becoming to have more confidence what was told by Gabriel. And she came to have more confidence that Elizabeth told her, how come you, mother of the Lord, is coming to me? When you are coming to me, my baby in my womb was weeping for joy. And the Bible says, from John the Baptist in Elizabeth's womb, said to be filled with the Holy Spirit, and the baby, John the Baptist, was so glad and so joyful, and she leaped in her belly. And from the time of being filled with the Holy Spirit of the baby comes to Elizabeth, mother herself. And being filled with the Holy Spirit, she told me and told Maria, you are really blessed. When you come to me and told me you're breathing, my baby in the womb was weeping with joy because you're one in your womb is the Lord Jesus. When I preach in Korean, I may explain in more detail, though I have not enough time, that in the Bible we can find a very beautiful conversation, which is for the glory of God and for our edification to grow our faith in the Lord more. Then, what is the result? Full of the Holy Spirit and full of confidence, she can go with brevity more. 여러분, 성탄절 잘 지내실 거죠? 1년에 정말 손가락에 꼽을 수 있을 정도로 모처럼 얻는 그런 그 가족들 모이고 또 친지들 교제하는 시간인데, 여러분들 정말 그 first generation으로서 제1세로서 정말 이 대화 문화가 참 빈곤한 데서 살고 아주 그것이 습관화됐는데, 그러나 우리가 그 자리에 머무를 수만 없잖아요. 자, 그러면 여러분들 질문 하나 드리겠습니다. 이번 성탄절 시절에 무슨 대화를 하시겠습니까? 무슨 대화를 하려고 생각하시나요? 무슨 대화를 계획하고 계시나요? 아무도 대답 안 하시죠? 한번 해보세요. 누구시든지. 새로 오신 분도 웰컴입니다. 대답을 막상 하시려면 좀 왠지 좀 거북하고 그러시죠? 정말 저는 이 질문을 아주 심각하게 여러분들에게 정말 드리고 싶습니다. 시간이 많지 않아서 충분히 나눌 수는 없습니다만, 저는 아이들이 정말 그 좋은 나라, 정말 그렇게 우리 전승현 장로님 자녀들도 이렇게 오시네요. 웰컴. 멀리 휴스턴에서 그리고 우리 에스터도 오고, 땡큐. 웰컴. 뭐 매주 오시라고 할 수는 없고 이렇게 오시니까 참 좋습니다. We are so glad you are here. 그런데 저는 진짜로 아이들에게요, 정말 하나님 은혜로 사랑스럽게 대하면서 잘 기른 줄 알았어요. 근데 애들이 다 크고 나니까 아빠가 자기들 위해서 시간을 안 내준다. 뭐 왜 내가 너희들한테 갖고 너희들하고 지냈잖아. 근데 아이들 생각에는 충분한 대화를 안 해주는 거예요. 제가 도전받기 시작했습니다, 솔직히. 그래서 제가 그 아이들에게 잘못을 구하고 잘못했다고 저를 이해시켰습니다. 얘들아, 나는 말이야, 아버지하고 대화하는 기회이 별로 없어. 그저 가서 인사하고 잘 계셨어요? 건강하시죠? That's all we have discussed. 정말 제가 그렇게 사과했습니다. 저희 아이들한테. 미안해. 나는 일생 너희들 정말 사랑하고 대화하고 그리고 잘 가르쳤고 그리고 이렇게 훌륭한 하나님의 사람들로 길러냈다고 생각했는데, 내가 지금 생각하니까 습관이 안 된 거야. 습관이. 제가 진짜 사과했어. 그리고 지금 굉장히 노력하고 있습니다. 그래, 너희들이 아빠 엄마와 대화하기를 원하면 what a wonderful opportunity it comes to me. 정말 고마워. 이제부터라도 그렇게 하자. 우리는 진짜 대화 문화가 발달되지 않은 그러한 한국에서 살고 미국에 가서도 그렇게 살기 쉽지만, 성경에 보니까는요,
성탄절을 맞이해서 좀 색다른 서브젝트를 구하느라고 마리아의 이야기를 제가 꺼냈습니다. 오늘 보니까는요, 지난주에는 최초의 성탄 소식 들은 마리아, 정말 믿음이 아니고는, 순종이 아니고는 감당이 안 됩니다. 그런데 그가 천사가 떠난 다음에 이해가 되어지지 아니하지만 복되다고 그러니까 믿고 믿음으로 나가는데, 질문했지만은 하나님의 능력으로 하신다 그래서 마지막에 주의 계집종이오니 말씀대로 되어지이다 순종으로 받아들이니까 가브리엘도 임무가 끝나서 돌아갔고 자기도 마음이 편안했을 거예요. 그러나 그 다음 순간에 무슨 생각이 났을까요? 보통 일이 아니잖아요. 이 어마어마한 일을 아마도 어쩌면 그 어린 사람이, 그때는 뭐 되게 그렇게 결혼했는지 몰라도 15살, 17살 혹은 13살 무엇 알아요? 그런데 그에게 주신 하나님의 은총이 크고 짐이 무겁단 말이에요. 제가 생각을 해봤어요. 이런 때 그가 누구와 이 어마어마한 일을 나눴어야 할까? 누구와 대화를 나눴습니까? 여러분들 본문을 다 읽어주시면 그가 선택한 사람은 엘리자베스였습니다. 왜냐하면 천사가 말하기를 얘 마리아야, 엘리자베스도 말이야 나이 많아가지고 아이 얻기 어려웠다고 그랬잖아. 근데 벌써 아이를 가졌잖아. 그러니까 이 중요하고 어려운 기가 막힌 이 세상이 그야말로 경천동지할 일이죠. 세상이 여러 번씩 뒤집어질 수 있는 이 어마어마한 소식을 듣고 나서 가슴이 벅차고 또 두렵기도 하고 어렵기도 하고 한 사람을 가장 잘 이해할 수 있는 사람이 누구겠는가 하니까 엘리자베스. 그래서 저는 이 크리스마스의 대화의 동기를 첫 번째 대지로 생각을 해보고 싶었습니다. 여러분들이나 제가 이 시점에 진짜 대화를 잘하고 맺힌 것도 풀고 섭섭한 것도 용서하고 진짜 아이들과의 그동안 궁금했던 것도 다 나눠야 되는데 대화의 동기가 뭐가 되어야 되느냐? 본문을 우리에게 가르쳐 주시기를 하나님의 영광이 되어야 된다는 중요한 이야기죠. 대화의 동기 혹은 목적 뭐가 되어야 돼요? 하나님의 영광이 되어야 돼요. 마리아는 하나님의 영광을 위해서 자기가 받은 이 어마어마한 것이, 이 벅찬 것이 무엇인지 좀 더 알아보고 싶었어요. 그래서 그것을 가장 잘 이해하고 도와줄 수 있는 사람이 누구예요? 엘리자베스. 어떤 분은 사촌이라고 그러죠. 그래서 이 이야기를 좀 하고 싶은데 아무도 그 이야기를 이해해 줄 수도 없을 것 같고, 아마 보통 저나 여러분들 같으면 어떻게 했을까요? 어마어마한 일이 생기면 대개의 경우는 나의 배우자, 나의 부모와 아니면은 의사 선생님, 당시에도 의사 선생님 있었지 않겠어요? 아니면 경험 많은 사람들 나는 가서 이게 도대체 무슨 일입니까? 이걸 어떻게 해야 됩니까? 내가 어떻게 받아들여야 됩니까? 대화했을지 모르는데 경건한 마리아는 또 다른 경건한 사람을 선택했어요. 이것이 저는 하나님의 인도라고 믿습니다. 어렵고 힘들 때마다 여러분들이나 제가 의지하는 분이 하나님이셔요. 그리고 하나님께 기도하고 하나님께 지혜를 구하고 어려운 때일수록 하나님이 나를 인도해 주십시오. 하나님의 인도. 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 것을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 인도의 확신. 잠언 3장 5절 6절 말씀이죠. 그래서 하나님이 그에게 마음의 감동을 주셔서 섭리 가운데에 저 나사렛에서 유대까지 왔습니다. 본문의 첫 번째 절이 그렇게 말씀하고 있죠. 그가 빨리 유대 산중으로 갔다 그랬습니다. 유대 지방은요, 이스라엘 지방은 네 부분으로 나눕니다. 하나는 해안 지방이고, 하나는 평야 지방이고, 하나는 계곡이고, 그리고 하나는 등성이 조금 높은 등성, 이렇게 네 부분으로 되어 있습니다. 산이 높다고는 할 수 없지만은 그 곳에 사가랴가 엘리자벳과 함께 살고 있었어요. 그곳으로 가는데 어떤 분은 한 달 걸렸을 거라 그렇게까지 추측을 합니다. 대개 한 110km, 뭐 더 짧게 보는 분도 있습니다만은 한 150km 그렇게 봐요.
남자 장정들이 하루에 한 40km 걸으니까 남자들이 걸으면 3일 내지 4일 걸리겠지만은 여자의 몸으로 아이를 가진, 그리고 그건 직선거리고 이렇게 저렇게 헤매이는 그곳에 간다고 한다면은 여자로서 아마도 그렇게 시간이 많이 걸렸겠지요. 최소한 2주, 3주 늦으면 한다. 이 긴 거리를 마다하지 않고 쫓아가서 자기의 궁금함과 답답함을 토로할 수 있는 신앙의 사람, 하나님의 기적을 체험한 사람, 가브리엘이 멘션했던 사람, 언급했던 사람, 가브리엘을 찾아. 그 결과를 여러분들이 다 읽으셨으니까 두 번째 대지에 설명하고요. 이 동기가 굉장히 중요합니다. 여러분 다시 묻습니다. 이번 기회에 무슨 대화를 하시려고 하시나요? 대화의 동기가 무엇인가요? 하나님의 영광을 위하고 하나님의 사역을 잘 이루고자 하는 자신의 신앙과 자기의 형편을 잘 이해해주고 도와줄 수 있고 격려하고 믿음을 심어줄 수 있는 사람 선택할 때에 하나님이 놀라운 결과를 주실 줄로 믿습니다. 폭폭하니까 제가 아직도 이걸 잘 못하는 성경에 제가 설교를 준비할 생각을 해봤어요. 그런 예화들이 있을 것인가? 있어요. 시간 많이 없어서 많이 언급을 못해요. 제가 보니까 엘리에셀, 아브라함의 종, 후계자라고까지 생각할 수 있는 경건한 사람 보내서 멀리 자기가 떠나왔던 고향에 어른들에게 보내가지고 자기의 늦게 얻은 아들 이삭을 위해서 아내값을 구해오라고 했어요. 그래서 먼 길을 갔습니다. 가가지고 하나님께 기도하고 만나자마자 그가 한 일은 뭐냐면은 이 미국아는 하나님이 선택한 종이니 내가 빨리 데리고 가야 되겠다. 참 성경 보면 재밌죠, 그죠? 갑자기 데리고 가겠다고 그러니까 오빠 라반과 아버지가 반대합니다. 무슨 말이에요? 이제 이 아이 가면 우리가 언제 만날지 모르는데 최소한 12주일은 있어야 될 거 아니에요? 아닙니다. 나는 내 주인 아브라함님을 위해서 이것을 빨리 시행했으면 좋겠습니다. 그게 대화의 동기가 중요하다. 상세히 강의할 때 궁금했습니다만은 뭐 자기도 오랜 길 왔잖아요. 멀어요. 그것은 더 멀어요. 예, 한 800km, 1000km. 그 옛날에 먼 길 왔으니까 자기도 좀 쉬고 싶지 않겠어요? 자기도 좀 여유를 갖고 싶지 않겠어요? 우리 같으면 그 주위에 여행도 좀 하고 싶지 않겠어요? 그런데 오로지 엘리에셀의 마음에 있었던 것은 하나님의 섭리 가운데 선민의 후손이 결정되고 며느리가 결정되는데 지체할 시간 없다는 거야. 자기를 생각하는 게 아니고 하나님의 역사를 위하고 주인 아브라함에 대해서 빨리 이 소식 전하고 싶다는 거야. 결과가 뭐예요? 하도 그러니까 오빠하고 아버지가 그럼 본인에게 물어봅시다. 물어보니까 리브가 뭐라고 해요? 예, 가겠습니다. 하나님 영광을 위해서 바른 목적으로 중요한 동기로 제대로 된 동기로 기도하면 하나님이 놀라운 길을 열어주십니다. 요나단의 대화 같은 것도 생각을 해보았어요. 요나단은 정말 참 그를 생각할 때 마음이 짠합니다. 우리가 자기가 왕자요 후계자인데 참 하나님이 그 마음을 어떻게 역사하셨는지 다윗아 네가 먼저 되고 그 다음이 나야. 보통 일이 아니죠. 요나단은 그런 사람으로서 하나님이 세우시고 그래서 다윗과 대화하게 하실 때마다 다윗을 얼마나 위로하고 사랑하고 그리고 세워줬는지 모릅니다. 다윗아 걱정하지 마. 내가 있잖아. 하는 식으로 대화를 합니다. 만약에 다윗에게 요나단이 없었으면 어떻게 될 뻔했습니까? 오늘 저는 여러분들에게 이 중요한 성탄절 연말 연시 귀한 시간이 있을 때 대화를 꼭 나누시고 마리아의 축복을 받으시기를 축원해드립니다. 좋은 대화의 선택 그리고 아름다운 동기로 시작을 하면 두 번째는요. 그 결과에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 결과는요. 마리아가 누구에게도 받을 수 없는 어마어마한 위로와 확신을 얻었어요.
아니 엘리사벳에게 찾아갔을 때에 엘리사벳의 마음이 복중에 있었던 이 세례 요한이 마리아의 복중에 있었던 예수님을 향해서 기뻐 뛰었다니. 6개월 7개월 됐으니까 7개월쯤 됐죠, 그죠? 아이가 그렇게 한참 이 엄마 뱃속에서 발길하고 다 그런 때이죠. 그런데 그 아이에게 그 순간에 주어졌던 엘리사벳이 느끼게 했던 이 뛰는 것은 전혀 달라요. 뱃속에서부터 세례요한은 예수님을 영접하고 예수님이 자기에게 나오는 것을 그토록 즐거워했어요. 재미있는 사실은 성경은 세례요한으로부터 시작된 성령 충만이 엘리사벳에게 임해서 그대로 하나님의 섭리를 예언했습니다. 나에게 이렇게 오는 당신은 아주 천문 어린애 같은 사람이지만 얼마나 복된 사람인지 모른다. 하나님이 어마어마한 복을 주셨다. 아니 주의 모친이 나에게 나오다니 이게 어찌 된 일이야? 네가 나에게 들어왔을 때에 내 뱃속에 있었던 이 아이가 내 뱃속에 있는 아이를 보고 기뻐서 뛰어났다. 그것처럼 마리아를 더 확신시켜주고 용기를 주고 믿음을 가게 한 말이 더 어디 있습니까? 무슨 말씀인지 아시죠? 대화의 시절 정말 좋은 기회로 활용했으면 좋겠습니다. 하나님의 영광 위해서 믿음을 위해서 피차의 건덕과 신앙의 증진을 위해서 항상 바른 목적으로 좀 대화해 봅시다. 이미 하고 계시겠지만 더 잘해봅시다. 중요한 기회입니다. 이 기회를 놓치면은 엘리자벳이나 마리아가 얼마나 비참할 뻔했어요. 그럴 리도 없지만 하나님의 인도를 받는 사람들이 당연히 그렇게 했겠지만은 만약에 그렇지 않았다고 가정한다면 참 어마어마한 손해죠. 하늘과 땅을 다 잃어버리는 손해죠. 그러나 그들은 다시 말씀드립니다. 하나님의 인도를 받았고 올바른 선택을 하고 순종을 해서 그 원하는 일을 마다하지 아니하고 열심히 쫓아와서 귀한 교제를 나눔으로 말미암아서 그 뒤로 3개월 동안 같이 있었다고 그랬죠. 마리아가 받은 그 축복과 은혜는 이루 말할 수가 없습니다. 다른 동기로 다른 목적으로 대화하는 것 하나님이 갚아주십니다. 놀라운 축복과 은혜가 되게 해주십니다. 그래서 그가 그 받은 은혜를 고백한 게 이 다음 절에 나오는 46절과 48절이에요. 세 가지를 말하죠. 하나님은 위대하신 영광 받으실 하나님이시고 그리고 나는 복된 여자고 많은 사람들이 오고 오는 세대에 나를 복되다고 할 거다. 그만하면 제대로 응답받았죠. 오늘 저는 여러분들에게 성탄절에 있었던 중요한 사건을 통해서 대화 문화를 더 잘 발전시키기를 원합니다. 중요한 기회죠. 예전부터 저도 그렇게 교육도 받고 격려도 했어요. 사실 행복의 키포인트는 대화입니다. 부부도 그렇고 부모와 자녀도 그렇습니다. 그래서 정 바쁘면 어떻게 할 건가? 그럴 때는요. 세탁소에 가는 때에 아이 하나씩 데리고 차에 태워서 가라고 그러더라고요. 그 차 안에서라도 대화하라고 그러시더라고요. 그렇게 한다면 못할 때가 뭐가 있겠어요. 근데 기억하십시오. 바른 목적, 바른 동기. 하나님 영광 위해서, 신앙의 증진을 위해서, 하나님 사업 잘 감당하기 위해서 놀라운 축복된 결과가 옵니다. 한층 우리가 신앙이 물론 하나님 영광 받으시고 신앙이 높아지면 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것을 너에게 더하시리라. 그 외의 기도 제목이 다 이루어진다는 말이에요. 한 말씀만 하고 마칩니다. 세인루이스 가는 길에 어떤 괜찮게 잘 사는 노파께서 가는 길에 아마 시골 곳에서 차가 고장난 것 같습니다. 메르세데스를 타고 갔는데 차가 고장나서 어둑어둑해져서 이제 곧 깜깜함이 몰려올 때까지 1시간 이상 꼼짝 못하고 있었어요. 그런데 1시간 동안 많은 차들이 지나갔는데 다 그냥 지나가더니 어떤 사람 하나가 덜덜덜거리는 차를 그 앞에 딱 세우고서는 내렸습니다. 주위에 몹시 고생하고
어려워하시고 더구나 자기를 경계하는 것에 대해서 정중히 가서 인사를 드렸습니다. 자기를 소개했습니다. 아이고 할머니 얼마나 고생하세요. 제가 좀 도와드릴까요? 제 이름은 브라이언 앤더슨입니다. 되게 이름을 잘 밝히고 그렇게 하면 좀 믿을만하죠. 그래도 경계에 빛을 늦추고 있지 않았는데 이 브라이언은 그 추운 날 그냥 차 속에 들어가서 자세히 보니 빵꾸난 것밖에 별 고칠 게 없었어요. 그래서 추웠지만 자기는 빵꾸난 차 타이어 많이 갈아가기 때문에 열심히 해서 다 고쳐드렸습니다. 제가 고치는 동안 차에 들어가 계세요. 추우니까. 다 끝날 때쯤 해서 이 노파가 문을 열더니 정말 고맙습니다. 내가 당신에게 얼마나 사례를 해야 되겠습니까? 뭐 별건 아니지만 추운데 하다 보니까 손도 기름도 없고 또 다치기도 했지만은 사례받을 생각이 전혀 없었어요. 이렇게 말합니다. 할머니 저에게 감사하고 싶으시면요 또 다른 필요로 하는 사람에게 이렇게 사랑을 나눠주세요. 그런 가시라고 했습니다. 다 가시는 거 보고 집으로 돌아갔는데 이 노파가 집을 받아가서 그저 몸도 춥고 배도 고프고 그래서 허름한 식당에 들어갔어요. 들어가서 보니까 허름하고 깨끗하지 못해서 마음이 덜로였지만 그 웨이트리스가 너무너무 친절한 거예요. 이렇게 머리가 아직 그 이슬 같은 게 있는 것보다 따뜻한 이 수건을 가지고 와서 얼굴을 닦으시라고 드리고 그러니까 배가 불러서 곧 해산해야 될 것 같은데 피곤할 텐데도 얼굴에 웃음을 잃지 않으면서 그렇게 친절한 거예요. 다 대접을 받고 돈을 내기 위해서 100불을 내고 그 웨이트리스가 100불을 이제 식사비를 지불하고 잔돈 가져오는 사이에 할아버지는 사라졌어요. 어디 가셨나 하고 보다가 그 식탁에 행커칩 이 종이에 뭐가 써 있는 걸 보게 돼요. 그래서 보니까 뭐라고 써 있느냐면은 그렇게 피곤하고 어렵고 몸이 무거울 텐데 어떻게 이렇게 나에게 친절하게 하시오. 만약에 나는 당신은 나에게 빚진 거 없고 나도 당신에게 빚진 거 없지만 내가 당신에게 꼭 좋은 사랑을 표하고 싶습니다. 갚고 싶거든 당신도 똑같은 일을 해서 이 사랑의 연결고리가 계속되게 하시오. 깜짝 놀랐습니다. 그것을 떠들어보니까 아빠는 100원, 이 100불짜리 4장이 들어있어요. 400불. 깜짝 놀랐습니다. 아니 어떻게 내가 해산하기 가까이 돼서 필요한 돈을 알으셨을까? 너무 감격스럽고 너무 고맙습니다. 가지고 가서 그 일을 같이 염려할 남편에게 잠들인 남편에게 가까이 가서 뽀뽀를 해주면서 걱정하지 마. 이렇게 나에게 공급이 됐어. 브라이언 앤더슨 걱정하지 마. 무슨 말씀인지 알아들으셨어요? 네. 그 차를 고쳐준 사람이 자기 남편이에요. 참 저는 지난 주간에 읽었던 여러 소스들 중에서 제가 참 마음에 와닿아서 여러분들과 나누고 싶었습니다. 바른 동기로 사랑으로 순수하게 깨끗하게 헌신하니까 사랑의 연결교회가 계속되기를 원해서 아름답게 교제하니까 자기에게 꼭 필요한 그것이 자기에게 돌아올 줄 누가 알았습니까? 이게 하나님이 하시는 일이에요. 여러분 이번 성탄절 무슨 대화를 하시려고 생각하십니까? 잘 사용하십시오. 마리아를 기억하시고 엘리자벳을 기억하십시오. 하나님은 모든 것을 완벽하게 주장하시고 어느 작은 것 하나라도 하나님의 허락이 없이는 우리에게 닥치는 일이 없습니다. 우리 마음의 동기를 보시고 후하게 갚아주시는 하나님. 저부터 시작해서 자녀손들과 대화가 부족합니까? 회개하고 다시 대화하는 거예요. 사랑으로, 바른 목적으로, 올바른 동기로. 그리고 결과를 하나님 앞에서 놀랍게 기대하시고 큰 축복 누리요. 대화의 위대한 문을 여시는
복되고 위대한 새해를 여시는 그리고 성탄절을 맞으시는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 주님 그렇게 되게 해주실 줄